નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એકમનું નામ છે સચ્ચા હીરા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સચ્ચા હીરા આ પાઠનું આદર્શ વાંચન કરતાં શીખીશું, પાઠની આદર્શ સમજ કેળવીશું। તો શરૂ કરીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વધુમાં વધુ शेर करता रहेजो, जेथी करी तमने आवनारा तमाम नवा विडियो है तुरंत मળી શકે। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सच्चा हीरा एटले के साचो हीरो। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। एटले के आ वार्तानी अंदर व्यक्तिना ज्ञाननी साथे साथे तेमनुं कर्म पण एटलुं ज महत्वनुं छे ते बाबत पर प्रकाश पाडवामां आव्यो छे। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। सारू नॉलेज होवुं, सारू ज्ञान होवुं ए सारी बाबत छे, पण जो आपणा वर्तनमां एटले के आपणा आचरणमां नहीं होय तो एटलुं बधुं योग्य नहीं, निरर्थक है, यानी कि व्यर्थ है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। खूब ज रसप्रद रीते आ वातने अहीं रजू करवामां आवी छे। विद्यार्थी मित्रों, खूब ज ध्यान आपजो। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। सांजनो समय थयो हतो, एटले के सूर्य अस्तनो समय थई रह्यो हतो। पक्षीओ पोतानो कलबलाट करता करता पोताना माड़ानी तरफ जई रह्या हता। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गामनी थोड़ी स्त्रीओ छे ए पानी भरवाने माटे गामना पानीना कुआनी तरफ निकली पड़ी हती। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। मोटाभागनी स्त्रीओ छे तो घरे पहुंची जाए छे, पण ते पैकीनी 4 स्त्रीओ छे कुएं की जगत एटले विद्यार्थी मित्रों अहींया जे कुवानुं दृश्य बतावेलुं छे आपणने एनो जे માટલા राखेलो जे भाग छे एने कुवानी जगत एटले गुजरातीमां एने थाळुं एवुं कहेवामां आवे छे। त्यां बेसीने वातचीत छे करवा लागे छे। उनमें से बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँची। बातचीत करता करता 4 स्त्रीओ छे पोतपोताना संतानों, पोतपोताना छोकराओ छे एमना सुधी वात छे पहोंची जाय छे। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। ते 4 स्त्रीओ पैकीनी एक स्त्री छे बधा करता उम्रमा मोटी हती। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। ते स्त्री कहेवा लागे छे कि बधी भगवान बधाने मारा दीकरो छे, मारो जे दीकरो छे तेना जेवो ज दीकरो दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। मारो दीकरो तो लाखों में एक छे। उसका कंठ बहुत मधुर है। तेनो अवाज केटलो बधो सरस छे। बहुत मधुर यानी बहुत मीठा है। वह बहुत अच्छा गाता है। ते खूब सरस गाय छे। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। ते स्त्री पोताना दीकराना वखाण करता कहे छे कि मारा दीकरानो अवाज सांभळी अने कोयल अने मैना पक्षी छे ए पण पोतानो अवाज बंद करी दे छे। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव से यानी प्रेम से। लोको छे केटला प्रेमथी एनो छे गीत अने एनो मीठो अवाज छे सांभळे छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणने 4 स्त्रीओ छे कुवा पासे बेठेली अने संवाद करती जणाय छे। दृश्य छे तेमां पक्षीओ पोताना माड़ा तरफ पाछा फरी रह्या छे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। आ सांभळीने जे बीजी स्त्री छे एने पण एवुं थाय छे कि ते पण पोताना दीकराना वखाण करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तेणे फरी पेली स्त्रीने कह्युं कि तारो दीकरो गावामां सरस गाय छे, सारी बात छे, पण मारा दीकरानी बराबरी कोई करी शकतुं नथी। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। ते खूब ज शक्तिशाળી अने पराक्रमी छे, बहादुर छे। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है।
એટલો બધો તો બહાદુર અને શક્તિશાળી છે કે સારા સારા બહાદુર વીર પુરુષો છે એને પણ પછાડી દે છે. વહ આધુનિક યુગ કા ભીમ હે. આધુનિક યુગ કા ભીમ, નવા યુગનો ભીમ એને કહેવું હોય તો કહી શકાય, એટલો બધો તાકાતવર છે. યહ સબ સુનકર તીસરી औरत ભલા કેસે ચૂપ રહતી. આ બધું સાંભળીને ત્રીજી સ્ત્રી છે એ કેવી રીતે ચૂપ રહી શકે. વહ બોલ ઉઠી, મેરા બેટા સાક્ષાત બૃહસ્પતિ કા અવતાર હે. મારો દીકરો તો સાક્ષાત બ્રહ્માજીનો અવતાર છે, બૃહસ્પતિનો અવતાર છે. वह जो कुछ पढ़ता है एकदम ही याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो. એક જ વખતમાં જે કંઈ વાંચે છે તે બધું જ તેને તરત યાદ રહી જાય છે. મને તો એવું લાગી રહ્યું છે કે જાણે એના કંઠમાં, એના ગળામાં છે સરસ્વતીનો વાસ છે. तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुप बैठी रही. આ ત્રણેય સ્ત્રીઓની વાત સાંભળી અને ચોથી સ્ત્રી છે ચૂપચાપ બેસી રહે છે. उसने अपने बेटे के बारे में न कुछ कहा. पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो. જે ચોથી સ્ત્રી છે એ તો ચૂપચાપ બેઠી હતી. એણે પોતાના દીકરા વિશે છે કોઈ પણ પ્રકારનો અભિપ્રાય આપ્યો નહીં. તો એક સ્ત્રી છે એને ટોકતા હોવા કહે છે, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो. કેમ બહેન તું કેમ ચૂપ બેઠી છે. तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ. તું પણ તારા દીકરા વિશે મને કંઈ વાત કર. ચોથી સ્ત્રીને બડી ही सहज भाव से कहा. ચોથી સ્ત્રી છે એ ખૂબ જ સહજતાથી કહે છે, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं. હું મારા દીકરાના વખાણ કેવી રીતે કરું. वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा બુદ્ધિમાન. એટલે કે તમારા ત્રણેયના દીકરાઓમાં જે જે લક્ષણો છે એ પૈકીના તો મારા દીકરામાં એક પણ લક્ષણ નથી. વહ ન તો ગંધર્વ સા ગાયક હે. ગંધર્વ એટલે કે સ્વર્ગલોકમાં જે ગીતો ગાય છે, સ્વર્ગનું જે મનોરંજન કરે છે તેને ગંધર્વ કહેવામાં આવે છે. તો એ ગંધર્વ જેવો ગાયક નથી. ન ભીમ સા બલવાન, ભીમ જેટલો શક્તિશાળી નથી. અને બૃહસ્પતિ સા બુદ્ધિમાન, અને બ્રહ્માજી એટલે કે બૃહસ્પતિ સમાન બુદ્ધિશાળી પણ નથી. कुछ समय बाद जब वे घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा. થોડી વાર પછી એ ચારે સ્ત્રીઓ છે પાણી ભરીને જઈ રહી હતી તો અચાનક એ સ્ત્રીઓના કાન સુધી કોઈ ગીતનો અવાજ પડે છે. સુનકર પહેલી સ્ત્રી બોલી. તે સાંભળીને પહેલાં ચાલનારી સ્ત્રી બોલે છે, સુનો મેરા હીરા ગા રહા હૈ. સાંભળો મારો હીરો છે ગાઈ રહ્યો છે. તુમ લોગોને સુના. તમે સાંભળ્યું. ઉસકા કંઠ કિતના મધુર હે. તેનો અવાજ છે કેટલો સરસ છે, કેટલો મીઠો છે. વહ લડકા ગીત ગાતા હુઆ ઉસી રાસ્તે સે નિકલ ગયા. તે છોકરો છે ગીત ગાતો ગાતો તે સ્ત્રીઓની સામેથી જ તે જ રસ્તા પરથી નીકળી જાય છે. ઉસને અપની માँ કી ઓર કોઈ ધ્યાન નહીં દિયા. તેણે પોતાની મા સામે આવતી હતી તો પણ તેની તરફ કોઈ જ ધ્યાન આપ્યું નહીં. इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया. એ જ રસ્તા ઉપર ફરી પાછો બીજી સ્ત્રીનો છોકરો છે એ પણ તે રસ્તા ઉપર આવતો દેખાય છે. દૂસરી સ્ત્રી ઉસે દેખકર ગર્વ સે બોલી. બીજી સ્ત્રી છે તેને જોઈ, પોતાના છોકરાને જોઈને ગર્વથી કહેવા લાગે છે, દેખો વહ મેરા લાડલા બેટા આ રહા હૈ. જુઓ તે મારો પ્રિય દીકરો આવી રહ્યો છે. શક્તિ ઓર સામર્થ્ય મેં इसकी બરાબરી कौन कर सकता है. શક્તિ અને પરાક્રમ એટલે કે સામર્થ્યની બાબતમાં આની બરાબરી કોણ કરી શકે. વહ યહ કહ હી રહી थी. તે સ્ત્રી આટલું બોલી રહી હતી કે ઉસકા બેટા ભી ઉસકી ઓર ધ્યાન દિए બિના હી નિકલ ગયા. તો બીજી સ્ત્રીનો છોકરો છે એ પણ તે સ્ત્રી તરફ જોયા વગર, પોતાની માતા તરફ ધ્યાન આપ્યા વગર જ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला. તે સ્ત્રીઓ છે થોડી આગળ જાય છે તો એટલામાં ત્યાંથી ત્રીજી સ્ત્રીનો છોકરો છે એ પણ સંસ્કૃતના શ્લોકોનું સરસ મજાનું ઉચ્ચારણ કરતો કરતો ત્યાંથી નીકળે છે. उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो. તેના શ્લોકોનું ઉચ્ચારણ જોઈ અને એવું લાગી રહ્યું હતું કે જાણે સાક્ષાત માતા સરસ્વતી છે એના ગળામાં બિરાજમાન થઈ હોય તેટલું સરસ મજાના શ્લોકો છે તે ગાઈ રહ્યો હતો. તીસરી સ્ત્રીને ગદગદ સ્વર મેં કહા. ત્રીજા નંબરની જે સ્ત્રી હતી એકદમ ગદગદ સ્વરમાં કહેવા લાગે છે કે દેખો
यही मेरी गोद का हीरा। જુઓ આજ ખરેખર મારી ગોદનો હીરો છે. ઇસે કોણ બૃહસ્પતિ કા અવતાર નહીં કહેગા. આટલો સરસ મજાના શ્લોકો ગાય છે તો આને કોણ બૃહસ્પતિનો અવતાર નહીં કહેશે. પરંતુ ઉસકા બેટા ભી માँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया. પણ તે સ્ત્રીનો છોકરો છે જે શ્લોકો ગાઈ રહ્યો હતો તે પણ પોતાની માતા તરફ જોયા વગર જ સીધો છે ત્યાંથી આગળ નીકળી જાય છે. वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला. તે ત્રણેય સ્ત્રીઓ છે તે જ રસ્તે જઈ રહી હતી. હવે તેને સામે ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો છે મળે છે. वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था. ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો છે એ દેખાવમાં ખૂબ જ સીધો સાદો અને સરળ સ્વભાવનો લાગી રહ્યો હતો. ઉસે દેખકર ચોથી સ્ત્રીને કહા. તેને જોઈ અને ચોથી સ્ત્રી કહે છે કે બહન યહી મેરા લાલ હૈ. તે પેલી ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહે છે કે બહેન જો આ મારો દીકરો છે, યહી મેરા લાલ હૈ. चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा. જે ચોથી સ્ત્રી છે એ પેલી સ્ત્રીઓને તરફ કંઈ વાત કરે છે, પોતાના છોકરા વિશે બતાવવાનું કહે છે, એટલામાં જ એ છોકરો છે એનો તેની પાસે આવી જાય છે. अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला. પોતાની માને જોઈ અને તે છોકરો ઊભો રહી જાય છે અને પોતાની માતાને કહે છે માँ લાઓ મેં તુમ્હારા ઘડા પહોંચા દઉં. માँ લાવ આ ઘડો છે તારો, જે પાણી ભરેલો ઘડો છે હું મૂકી આવું છું. મના કરને પર भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा. પોતાની માતા છે એવી એને ના પાડે છે છતાં પણ એ પોતાના માતાના માથા પરથી પાણીનો ઘડો પોતાના માથા પર લઈ લે છે અને પોતાના ઘરની તરફ ચાલવા લાગે છે. तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही. આ ત્રણેય સ્ત્રીઓ છે એકદમ નવાઈ ભરેલી આંખો વડે છે ચોથી સ્ત્રીનો જે છોકરો તેને જોતી રહી જાય છે. एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी पास आकर बोली देखती क्या हो यही सच्चा हीरा है. એક વૃદ્ધ મહિલા છે આ ચારેય સ્ત્રીઓની પાછળ છે. આ ચારેય સ્ત્રીઓ છે એની વાતો સાંભળતા સાંભળતા એની પાછળ આવી રહી હતી. એ સ્ત્રીઓની પાસે આવીને બોલે છે કે જુઓ છો શું ખરેખર આ જ સાચો હીરો છે કે જેનું જ્ઞાન છે એના વર્તનમાં પણ દેખાઈ આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને શરૂઆતમાં જ વાત કરી છે કે જ્ઞાન છે એ જો આપણા આચરણમાં ન હોય તો એ જ્ઞાન નિરર્થક છે, નકામું છે. અહીંયા આપણને થોડા શબ્દાર્થ આપેલા છે. હીરા नररत्न बहुत ही अच्छा आदमी. चहचहाना यानी चहकना, चहकारना. नीड घोंसला. कंठ यानी गला, आवाज, स्वर, शब्द. चाव यानी प्रबल इच्छा या लगन. प्रशंसा, तारीफ, गुण. बराबरी यानी तुलना, समता, समानता. सामर्थ्य, बल, योग्यता. पछाड़ना यानी हराना, पटकना या गिराना. आधुनिक, अर्वाचीन, नवीन. बृहस्पति यानी देवों के गुरु. साक्षात, सामने या सम्मुख, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान. निवास यानी घर, रहने का स्थान. टोकना यानी रोकना या पूछताछ करना. मधुर यानी मीठा. गर्व यानी अभिमान. प्रकृति यानी स्वभाव. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે થોડા મુહાવરા એટલે કે રૂઢિપ્રયોગો, ગુજરાતીમાં આપણે જેને રૂઢિપ્રયોગ કહીએ છીએ તે મુહાવરે આપેલા છે. इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे मारना. लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना. पछाड़ देना, हराना, गिराना. बराबरी करना यानी मुकाबला करना. सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સરસ મજાનો પાઠ આપણે જોયો સચ્ચા હીરા. આશા છે કે તમે બધા પણ સૌ સાચો હીરો બનવાનો પ્રયત્ન કરશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ યુટ્યુબ વિડીયો દ્વારા છે તમારે પાઠની આદર્શ સમજ કેળવી લેવાની છે. મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વધુમાં વધુ શેર કરતા રહેજો જેથી કરી આવનારા તમામ વિડીયો છે આપને તુરંત જ મળી રહે. ફરી પાછા નવા વિડીયો માટે મળતા રહીશું. નમો નમઃ.